الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں پچھلی جمعہ سے سورہ یوسف کے 100 اسباب جو سورہ یوسف کے اندر ہے اس کو بتایا جا رہا تھا۔ ایک تو تفسیر ہوتی ہے، تفسیر الگ چیز ہے سورہ یوسف کی۔ یہ 100 اسباب، 100 نکات جسے کہا جا سکتا ہے جو اس سورے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ سبق گزشتہ جمعہ 10 اسباب جو تھے وہ بات آ چکی تھی، باقی کے جو باتیں ہیں ابھی آگے آئے گی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے کہا احسن القصص، بہترین قصہ ہے، سب سے زیادہ اچھا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ جب بولتا ہے تو اچھا ہی ہوگا، حالانکہ اگر اللہ بولتا اچھا قصہ ہے تو یہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا قصہ ہے۔ بہت کے واسطے اب کتنے بڑے لفظ اردو کے اندر تو بس اتنا ہی بول سکتے ہیں، بہت بڑا اچھا قصہ، اتنا ہی ہم بول سکتے ہیں، اور آگے کچھ کرنا ہو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی فیلنگ سے ہی ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ کتنا بہت اچھا ہو کر ادا اس طرح۔ تو گزشتہ جمعہ جو 10 اسباب تھے اس کو ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی اچھی طرح ہو جائے۔ نمبر 1، قریبی رشتہ داروں سے محبت کا اظہار کرنا، یعنی ماں باپ وغیرہ سے محبت کا اظہار کرنا۔ نمبر 2، 4 الفاظ کے استعمال سے بچنی چاہیے، نحنو یعنی ہم، انا یعنی میں، اندی یعنی میرا، اور میرے پاس، ایسے الفاظ سے بچنی چاہیے جو شیطان، فرعون، قارون جیسے لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ نمبر 3، حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے نعمت کو چھپانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دیا ہے، چاہے گاڑی ہو، گھر ہو، بچے ہو، جو بھی ہو، خوبصورت بچے دیے ہوں تو رونے والے زیادہ ہوں تو ان سے بچنے کے واسطے اس نعمت کو چھپایا بھی جا سکتا ہے۔ نمبر 4، دوسروں پر حسد کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے متعلق بھی بات گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ نمبر 5، ہر بات کو نقل کرنا خلاف حکمت ہے، جو بھی بات آئی، جو بھی بات سنا آگے فارورڈ کر دیتا ہے، آگے پہنچا دیتا ہے، تو یہ بھی خلاف حکمت ہے، اس کے بارے میں بھی بات آ گئی تھی۔ نمبر 6، بات ہمیشہ سمجھا کر کرنی چاہیے، بات جب بولے تو سامنے والے کو سمجھا کر، سمجھ میں آئے جیسا سمجھا کر کرنی چاہیے۔ نمبر 7، فقط ڈانٹ ٹپٹ بغاوت کا سبب بنتی ہے، صرف اڑلاتے رہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں۔ نمبر 8، چھوٹوں کو نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، یعنی بولے نہ کو بولے تو بات سننے والا بنے، اس کی یہ بھی بات آ گئی تھی۔ نمبر 9، اللہ رب العزت نے اس امت کو چن لیا ہے۔ نمبر 10، باپ دادا کا معزز ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، یعنی باپ دادا کا خاندان اچھا ہونا بھی یہ بھی بڑی عزت والی بات ہے۔ یہاں تک کہ جو باتیں تھی وہ تفصیل سے گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ اب آگے کی بات ہے کہ نمبر 11، اپنے کام سے کام رکھو، یعنی جو انسان جو کام کرتا ہے اپنے کام سے کام رکھنی چاہیے۔ جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کو آ کر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا ہے، 11 ستارے، سورج، چاند کو دیکھا، یہ بات کہی۔ تو یعقوب علیہ السلام کو خواب کی تعبیر معلوم تھی، پھر بھی یعقوب علیہ السلام اس کی بات پہلے نہیں بڑھائے، آگے بات نہیں بڑھائے، بلکہ بات کو اسی جگہ پر ختم کر دیا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کی تحقیق کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی خواب کے جیسے کہ
اگر خواب بھی نہیں دوسری بھی چیزیں ہوں تو اپنے کام سے مجھے کیا ضرورت، اصل میرا کام کیا کہ وہ کر لے گئے تو جاتا، اس طرح رہنی چاہیے۔ اس کے تحقیق کے پیچھے پڑتے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے تحقیق سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اب اصحاب کہف کا بارے میں کہا جاتا ہے، اصحاب کہف کا کتا کیا ہے، وہ کتا تھا، شیر تھا، اس کی تحقیق کے پیچھے پڑ گئے، اس کی وجہ سے لڑائیاں بہت بڑی ہو گئی تھی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بھی پیچھے یہ بھی ایک قصہ ہے، یعنی اصحاب کہف کے کتا تھا یا شیر ہے، اس کی یہ بات بیان میں بولنے کی وجہ سے تو کیا ہوا، اب یہاں پر دیکھیں تو دو جماعتیں بن گئی ہے، ایک شورا کی جماعت بن گئی، ایک نظام الدین کی جماعت بن گئی۔ یہ بات بیان میں بولے، ان کی تحقیق ہے، تحقیق الگ چیز ہے، مگر کیا ہے کچھ فائدہ ہوتا کیا یہ دیکھنی چاہیے۔ اب میں بول دیا اصحاب کہف کا وہ کتا ہی تھا، شیر نہیں، لوگوں کو کیا اس سے جنت میں چلے جائیں گے؟ میں معلوم ہو گیا نہیں، وہ کتے کا نام معلوم ہوا، اس کا خاندان معلوم ہو گیا، تو یہ معلوم ہونے کی وجہ سے کیا جنت میں چلا جائے گا؟ تو ایسا اس کے تحقیق کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات ہے اتنی بات۔ ہاں علم الگ چیز ہے، تحقیق کرنا، معلومات کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن کیا ہے اس کے ایسے سوالات اور ایسی باتیں جس کے بارے میں معلوم ہونے سے ہمیں نہ ثواب مل سکتا ہے نہ ہمیں آخرت میں کچھ وہ چیزیں فائدہ ہو سکتی ہے۔ جیسے یزید کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی یزید جنت میں جاتا جہنم میں جاتا، تو جنت میں جاتا کہ جہنم میں جاتا کہ وہ اگر تجھے معلوم ہو گیا تو جنت میں جاتا کیا، پہلے یہ کہتی ہے گارنٹی ہے، تو جہنم سے بچ جاتا کیا؟ ان معلوم ہو گیا ہاں یزید جہنم میں جاتا، نہیں جنت میں جاتا، معلوم ہو گیا، پکے طور پر معلوم ہوا، کیا اب تو جنت میں جاتا کیا؟ معلوم ہے اس کو کیا بھی جاتا ہے۔ تو ایسے باتیں جس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے کام سے کام رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ خوابوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، خواب کی تعبیر لوگ ہے نا معلوم کرنے کے واسطے دوسرے کون تو گوگل میں سرچ کرتا، چیٹ جی پی ٹی میں سرچ کرتا، بہت سارے لوگوں سے معلومات کرتا کہ مجھے ایسا خواب پڑا ہے، اب اس کا خواب کی تعبیر کیا ہو۔ اچھا معلوم ہو گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو کچھ ہونا چاہیے، معلوم کرنے کی وجہ سے، معلوم کرنے سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے اپنے کام سے کام رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے خواب کو اور اپنی چیزوں کو دوسروں تک اس کے گہرائی تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خواب، دوسری بات یہ ہے کہ خواب دوسروں کو نہیں بولنی چاہیے، جس کو خواب کی تعبیر معلوم نہ ہو چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو، اس کو جا کر خواب کی تعبیر خواب نہیں بولنی چاہیے، اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ہاں جو مخلص ہے، معلوم ہے، مخلص ہونے کے باوجود اسے خواب کی تعبیر معلوم نہیں ہے، پھر بھی ایسے لوگوں سے احتیاط کرنا اچھا ہے، یعنی ہمارے پیچھے ان کا بھی گڑھا کھودتا نہیں، پھر بھی احتیاط کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی خواب نہیں بتانی چاہیے۔ تو نمبر 11 سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنی چاہیے، گہرائی کے اندر جانا، اس کے پیچھے لگ جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے۔ دوسرا کیا ہے، زیادہ محبت بھی امتحان کا سبب بنتی ہے، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ محبت بھی زیادہ کرنے سے آزمائش کا سبب بنتا ہے، امتحان کا سبب بنتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ محبت جب بندے سے کر رہے ہیں تو اس کا ایگزام لے رہے ہیں کہ میرا کریکٹ ہے، میں جو چیز چنتا ہوں، میں جسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں وہ اسے لائق ہے یا نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی آزمائش عطا کرتے ہیں، کیونکہ جب میں ایک بڑی چیز اسے دینے جا رہا ہوں تو اس کے لائق تو وہ ہونی چاہیے۔ جنت بہت بڑی چیز ہے، سامنے والا جسے جنت میں ڈالنے کے لیے ارادہ کیا جا رہا ہے تو وہ کیا بڑی چیز ہے، تو وہ بڑی چیز ہے یا نہیں، اس کا لائق ہے یا نہیں، تو یہ سوچنی چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آزمائش انسان کو ڈالتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حابیل کے ذریعے قتل ہو گیا، تو اس کے بعد آزمائش میں آدم علیہ السلام کی آزمائش ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام سے محبت تھی یعقوب علیہ السلام کو، تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن حسین سے محبت تھی، حسنین سے محبت تھی، تو ایک کو زہر دیا گیا، دوسرے کو شہید کر دیا گیا۔ تو اسی طرح آج کے دور میں بھی دوسروں سے محبت کا اظہار کرنا
تو اس سے انسان کو روکنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان دوسروں سے محبت کر رہا ہے، والدین ہو تو اس سے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے سے، والدین اور اسی طرح بھائی بہن، اسی طرح بیوی بچے ہوں، ان سے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسروں کے سامنے محبت کا اظہار کرنے سے اپنے آپ کو روکنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے محبت کا اظہار کرنا بھی جائز عمل ہے، یعنی بیوی سے آئی لو یو بول رہا ہے، جائز ہے، بچوں سے بول رہا ہے، جائز ہے، اور ایسا بولنا بھی چاہیے۔ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ محبت میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوگا۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں بیوی کو زیادہ محبت کا اظہار کرے تو ان سر کو بھی چڑھتی، اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تمہیں زیادہ بول دیے، ان سر کو چڑھ گئے تو پھر اترنا مشکل ہو جاتا۔ اس کا بھی خیال کر کے اپنے دماغ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پر استعمال کرے، جہاں پر بولنا ہے وہاں پر بولے، جہاں پر ڈانٹنا ہے وہاں پر ڈانٹنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور محبت کے اظہار میں لوگوں کی پرواہ نہ کرے، یعنی بیوی بچوں سے اگر محبت کر رہا ہے تو اس وقت لوگ پیچھے الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جورو کا غلام بن گیا، جورو کا پلو پکڑ لے پھرتا ہے، جورو کا وہ بن گیا، ایسے کرنے کی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے محبت کا اظہار کیا اپنے بیویوں کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کے سامنے بول دیا کہ عائشہ سے محبت ہے، ان کی بیوی ہے۔ تو ایسا اب کیا تو سمجھتے کیا کہ لوگ بول کر اپنی بیوی کے بارے میں ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اظہار کر کے دکھایا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گوشت نوچ کر کھایا ہے، یعنی دانتوں سے قطر کے کھایا ہے، وہاں سے اللہ کے نبی نے کھا کر دکھایا۔ جہاں سے اللہ کے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہونٹوں سے جہاں پر لب لگے ہیں، یعنی جہاں پر ہونٹ لگے، گلاس ہو یا کٹورا ہو، وہاں سے اللہ کے نبی نے پوچھ کر کہاں سے تمہیں پیے سو؟ یہاں سے، اچھا میں بھی یہاں سے پیتا ہوں بول کر دکھا کر پیے ہیں۔ تو ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا بھی درست ہے، لیکن اس کے وقت ذرا دماغ کا بھی خیال کرنا یہ بھی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے، پہلے زمانے کے معصوم تھی تو تب تو چل جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں ذرا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نمبر 13، شیطان کا عجیب داؤ انسان پر ہوتا ہے، یعنی انسان کو شیطان کس طرح بہکاتا ہے، الگ الگ طریقے سے بہکاتا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ابو میں نے خواب میں ستاروں کو دیکھا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بتاؤ ورنہ ان کو شیطان دھوکہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے الگ الگ طریقے سے۔ اگر کوئی انسان کسی گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہے، تو شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ آج ایک روز کر لے، اس کے بعد اس کرنے کو لاسٹ ٹائم کر لے، ابھی اس کے بعد دیکھنا نہ کو اس کی طرف، ایک بار کر لیتا ہے، اس کے بعد دوسرا دن ہوتے ہی آج لاسٹ، اس کے بعد نہ کو، اس طرح اس کو گناہوں کے اندر دھسا دیتا ہے۔ گناہوں کے اندر وہ انسان پھنس جاتا ہے، باہر آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان سگریٹ پیتا ہے تو فرسٹ ٹائم جرہ چاک تو اتنا ٹیسٹ دیکھ، اس کے بعد ابھی کھا پی نہ کو، اس طرح اس کو سکھاتا ہے۔ شراب کو بھی اسی طرح عادت ڈالتا ہے، فرسٹ ٹائم ایک بار چک کو مزہ دیکھ کیسا ہے گی، اس طرح انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ اسی طرح نماز کے وقت بھی اسی طرح کرتا ہے کہ اب نہیں جرہ ہے نہ ضرورت کے بعد پڑھ لیں گے، نماز کا ٹائم بہت ہے بول کر اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس طرح شیطان کیا ہے، انسان کو ہمیشہ، اب کبھی بھی جیسے کہ کتابوں کے اندر آتا ہے، واقعہ صحیح ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن بات اسی صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ کیا کریں گے، شیطان کو جا کر پکڑ لیں گے، توش نہ ہم سکانے، تو کرنے سیچ ہمیں غلط رستے پر گئے، تو کرنے سیچ ہمیں کیا ہے ایسا غلط رستے پر گئے، بگڑ گئے، خراب ہو گئے، آج دیکھ ہم لوگ جہنم میں جاتے ہیں بول کر تمام لوگ جا کر شیطان کو پکڑ لیں گے۔ تو شیطان کہے گا جرٹی کو میں کیا بولا اتیاد کرو، بولے تو شیطان اس ٹائم بولتا کہ میں اتاج بولا، اب نہ کو بعد میں کر لو، بولا اتاج میں بولا، تو اسے چھوڑ ڈالے تو میں کیا کرنا، تو بھول گیا تو میں کیا کرنا، میری کیا غلطی۔ اس طرح شیطان اس وقت انسان کو جواب دے دے گا۔ تو اس لیے انسان کو قیامت کے روز بھی شیطان انسان کو دھوکہ ہی دے دیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے داؤ میں آنے سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد
तौबा की नीयत ना होने पर कुफ्र का अंदेशा होता है। जो इंसान तौबा नहीं करना चाहता है, कोई सा भी गुनाह किया, लेकिन इंसान का दिल है वो मुफ्ती होता है। मुफ्ती यानी इंसान को सही है तो सही बोलता, खराब है तो खराब है को इंसान का दिल हमेशा बोलता है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो गलती करता है तो दिल के अंदर से एक आवाज आती है तो गलती करता है बोलकर, लेकिन उसके मस्ती की वजह से, उसके आदत की वजह से वो गलती करता है तो अलग मसला है, लेकिन दिल तो बोलता ही रहता है कि तू गलत कर रहा है। तो इसी तरह इंसान जब कोई गलत किया तो इंसान के दिल के अंदर एक फीलिंग आती है कि भाई तौबा कर ले, तो तौबा कर ले बोलकर फीलिंग आई और उस पर भी तौबा नहीं करता है तो इससे कुफ्र का अंदेशा बन सकता है। दूसरा ये कि ये गलती कर रहा है, मालूम है, फिर भी तौबा करने का भी इरादा नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। जो इंसान तौबा करने का इरादा ना हो तो वो कुफ्र तक पहुंचा देता है। और बाज लोग क्या है, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं और समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा अच्छा काम करके आ गया, हालांकि वो कोई भी अच्छा काम किए हुए नहीं होते हैं। तो इसलिए दूसरों को धोखा देना या दूसरों को बेवकूफ बनाना और उस पर तौबा का भी इरादा ना होना और उस पर तौबा करने का ख्याल भी ना आना, ये इंसान को कुफ्र तक और जहन्नम के रास्ते तक पहुंचा देता है। इसलिए इंसान को ऐसे कामों से भी बचने की जरूरत है। नंबर 15, हर गुमराह करने वाला खैरखाह के रूप में ही आता है। यानी जो इंसान गलत रास्ते पर आपको भटकाने के लिए आ रहा है तो अच्छा बन को आता है, कभी भी उन खराब बन को इंसान के पास नहीं आता है। तो हर इंसान जो इंसान को बिगाड़ने के लिए आता है तो हमेशा क्या है, अच्छा बन को ही, नासिह बनकर ही आता है। तो अब सवाल, जैसे कि लोगों के पास आता है कि फ्रेंड की शक्ल में आता है, उसको कौन आदत डाले पीने की, तो देखा जाए तो फ्रेंड होता है, तो वो उसका खास दोस्त होता है, अच्छा बनकर ही आया होता है उसकी जिंदगी में। इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं। तो अब सवाल ये होता है खैरखाह को कैसे पहचाने, यानी हर एक आदमी अच्छा बन को आता है तो अच्छा कौन खराब कौन हमें कैसा पहचाननी चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हारे लिए नासे हैं और अमानतदार भी हैं। तो जो इंसान सामने से जो खैरखाह बन के आ रहा है उसको देखनी चाहिए कि नंबर 1 वो अमानतदार है या नहीं, सही इंसान है, अमानतदार है या नहीं, वो देखनी चाहिए। नंबर 2 वो दियानतदार है या नहीं, वो देखनी चाहिए, यानी उसके अंदर दीन कितना है, कैसा आदमी है, क्या है, वो देखनी चाहिए। नंबर 3 बुरा इंसान है या अच्छा इंसान है, ये 3 चीजों को देखनी चाहिए। बाज इंसान होते हैं अच्छे होते हैं लेकिन अमानत उनके अंदर नहीं होती, लेकिन उनके अंदर दियानत नहीं होती। तो बाज इंसान क्या है, अमानतदार दियानतदार होते हैं लेकिन क्या है, खराब इंसान, बुरे इंसान होते हैं। तो इस तरह इन तीनों सिफतों को देखें, अगर उसके अंदर वो तीनों सिफतें पाई जाए तो समझो कि खैरखाह है, अगर नहीं है तो हमारे वास्ते वो अच्छा इंसान नहीं है। और नंबर 16 खेल कूद की शरीय हैसियत, यानी खेल कूद के जो खेल हम लोग खेलते हैं उसके अंदर शरीय हैसियत क्या है, शरीय हैसियत यानी शरीयत का हुक्म क्या है, इसके बारे में। नंबर 1 खेल कूद को जायज होने में 5 शराइत होते हैं। कोई सा भी खेल हो जायज होने के वास्ते 5 शर्तों का होना जरूरी है, वो खेल जब जाकर जायज होता है। नंबर 1 सतर खुला हुआ ना होना, यानी कोई खेल खेल रहे हैं तो उसके अंदर जैसे कि वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, इसके अंदर क्या है, सतर खुला होता है। मर्द का सतर जो है कमर से लेकर गुड़घे से नीचे तक ये मर्द का सतर है। औरत का सतर दोनों हाथ और फेस, दोनों पांव नीचे, वो 2 पूरे 3 छोड़कर बाकी पूरा बॉडी औरत का सतर होता है। ये तो जिस खेल के अंदर अगर गुड़घे, यानी जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के अंदर क्या होता है, बनीन पहन लिया, चड्डी पहन लिया और रान दिखते हुए होते हैं, पिंडली गुड़गा दिखता है, सब कुछ दिखता है, तो ऐसा खेल। तो ये खेल जिसके अंदर सतर खुला हुआ होता है तो ऐसे खेल खेलने की इजाजत नहीं है। तो इसी तरह स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग के अंदर भी वही होता है कि जिसके अंदर रान वगैरह वो तो और ज्यादा है, यानी फुटबॉल के अंदर तो जरा नीचे तक आता, स्विमिंग के अंदर तो अभी जरा ऊपर चले जाता है हाल, तो ऐसा। तो नंबर 2 शर्त क्या है, मखलूत ना हो, यानी मर्द औरत दोनों मिलकर वो गेम खेल रहे हैं, जैसे कि स्विमिंग कर रहे हैं, इधर मर्द भी कर रहा है, इधर औरतें भी कर रही हैं, तो ये खेल खेलना भी दुरुस्त नहीं है।
नंबर 3, खेल में म्यूजिक ही ना हो, यानी म्यूजिक वगैरह खेल के अंदर ना हो। नंबर 4, नाच कूद नहीं होनी चाहिए, खेल के अंदर क्या है, नाचना गाना वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, कुफ्फार की नक्काली ना हो, यानी कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें क्या है, कुफ्फार यानी जो नॉन मुस्लिम है उनके रिलीजियन से ताल्लुक रखता हो, ऐसा खेल नहीं होनी चाहिए। यानी हम लोग कोई खेल खेल रहे हैं, वो खेल सेम टू सेम क्या है, जैसे दूसरों के इबादत की चीजें बनती है, जैसे कोलाटम जो ही बोलते हैं तो लकड़ियां रख को मार लेते रहते, उन लोगों की वो इबादत की चीज है, लेकिन उसे स्कूलों के अंदर खेल की तरह सिखाया जाता है। तो ऐसा नक्काली नहीं होनी चाहिए, यानी दूसरों का कॉपी करते हुए या दूसरों की इबादत के जैसा कॉपी करते हुए वो चीज, वो खेल नहीं होनी चाहिए। ये 5 चीजें अगर ना हो तो तब खेल खेला जा सकता है। और दूसरा क्या है, खेल के भी चंद उसूल होते हैं। क्या उसूल है? नंबर 1, खेल में ना दुनिया दीन का तो भी फायदा हो, ना तो दुनिया का तो भी फायदा होनी चाहिए। किसी का भी फायदा ना हो तो उसमें खेल नहीं खेलनी चाहिए। इसके अंदर तमाम मोबाइल गेम्स आ जाते हैं, तमाम जितने भी मोबाइल गेम्स हैं, कैंडी क्रश हो, लूडो हो और साथ ही साथ कैरम बोर्ड हो, जितने भी गेम हैं ये सब खेल आ जाते हैं। अब देखा जाए लूडो लोग खेलते हैं, इससे क्या तो दुनिया का फायदा होता है क्या? तो फायदा नहीं हो रहा है तो नाजायज है। इसी तरह कैरम बोर्ड खेलते हैं, दुनिया का फायदा होता है क्या? नहीं होता है तो नाजायज हो जाता है। और इसी तरह कैंडी क्रश खेलते हैं और टेंपल रन वगैरह बहुत सारे गेम्स हैं जो मोबाइल के अंदर खेलते हैं, अगर इसमें दीन का तो भी दुनिया का तो भी फायदा होता हो तो खेलना जायज है। दीन दुनिया किसका भी फायदा नहीं तो खेलना दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, दीन दुनिया का फायदा है लेकिन क्या है, आमाल जाय हो जाते हैं। दीन का तो भी दुनिया का तो भी फायदा है खेल के अंदर, लेकिन क्या है, आमाल जाय हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट मैच है, आईपीएल आता है तो लोग क्या करते हैं, नमाजों को छोड़कर क्रिकेट देखने में लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो चीज जायज थी, यानी क्रिकेट देखना दुरुस्त है, लेकिन क्या है, नमाज को छोड़ डालता है इसके वास्ते, तो जब ये खेल देखना भी दुरुस्त नहीं होता है, नाजायज हो जाता है। तो ऐसी तो जो खेल पहले जायज था, अगर वो नमाज भी पढ़ लिया उसके बाद जाकर देखता है तब तो दुरुस्त है, देख ले सकता है। इस तरह तो जो गेम क्या है, जिसके करने की वजह से दुनिया भी दीन छुड़ जाता हो या आमाल जाए हो जाते हो, जैसे नमाज का वक्त चला गया, नमाज को भूल गया, उसके अंदर बेटिंग में लग गया, तो ऐसा अगर करता है तो जो चीज जायज थी वो भी खराब हो गई, जायज नहीं है। नंबर 3 क्या है, दीन दुनिया का फायदा है लेकिन खेल में शरीयत के खिलाफ काम होते हैं। यानी दीन दुनिया का फायदा, जैसे क्रिकेट अभी मैंने बताया, क्रिकेट के अंदर फायदा, जैसे लोग देखते हैं मजा लेते हैं तो फायदा है, तो उसके अंदर शरीयत के खिलाफ कोई काम हो रहा है। जैसे आईपीएल में क्या होता है, ब्रेक आता है, 6 मारता है तो औरतें नाचती हुई दिखाई देती है, औरतें कुछ गलत सलत करते हुए दिखाई देती है। तो इस तरह तो इसमें शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, तो इस वजह से यह भी नाजायज बन जाता है। तो इसलिए 3 उसूल का ख्याल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 क्या है, दीन का तो भी दुनिया का तो भी फायदा हो या नहीं। नंबर 2, दीन दुनिया का फायदा है लेकिन क्या है, आमाल जाय हो जाते हैं, नमाज का वक्त छूट जाता है, नमाज छूट जाती है, जमात छूट जाती है, ऐसे। नंबर 3, दीन दुनिया का फायदा है लेकिन शरीयत के खिलाफ उस गेम में काम होते हैं, तो ये इस वजह से ये काम खेलना दुरुस्त नहीं है। और जहां पर वक्त बेकार होता हो ऐसा खेल भी खेलना जायज नहीं है। जैसे चेस खेलते हैं, चेस के अंदर क्या है, नॉर्मल अगर उससे वर्जिश होती है, यानी क्या वर्जिश है, दिमागी वर्जिश होता है, चलन यानी दिमाग तेज होता है, चेस खेलने की वजह से दिमाग तेज होता है, उसे फायदा देता है तब तो खेल सकता है। उसमें किसी किस्म का फायदा नहीं है तो तब खेलना वो भी दुरुस्त नहीं होता है। तो इस तरह जितने भी गेम्स हैं जिसके अंदर दीन या दुनिया का फायदा होता हो, तो वो जैसे अगर कोई इंसान भाग दौड़ करता है, खो-खो खेलता है, खेला जा सकता है, फुटबॉल खेलता है, नीचे तक पहनकर खेल सकता है, स्विमिंग करता है, पूरे कपड़े पहनकर कर सकता है। तो इसी तरह वॉलीबॉल, फुटबॉल, जितने भी गेम्स हैं जिसके अंदर कुछ फायदा होता हो या बदन वर्जिश होता हो, बदन का एक्सरसाइज होता हो, तो ऐसे गेम्स खेलना दुरुस्त है। जिसके अंदर बदन का भी नहीं, दिमाग का भी नहीं, क्या भी नहीं होता है, तो ऐसे गेम खेलना दुरुस्त नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया मोबाइल गेम्स वगैरह। तो इसी तरह
नंबर 17 जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से जो 17वां सबक है, गम पहुंचने से पहले गम का इजाले की तैयारी करना भी हिकमत है। यानी किसी इंसान को कोई परेशानी आ सकती है, कोई मुसीबत आ सकती है, उसके आने से पहले ही उसके इजाले की तैयारी करता है। मसलन जैसे बैंक बैलेंस जमाना, क्या है, फ्यूचर में कुछ मेरे साथ गलत हो सकता है, फ्यूचर में मेरा कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए इंसान क्या करता है, पहले से कुछ बैंक बैलेंस जमा लेता है, क्या, ताकि आइंदा फ्यूचर में कुछ हो तो मैं इस पैसों के जरिए अपना इलाज कर सकूं, इस पैसों के जरिए अपना घर चला सकूं। इस तरह फ्यूचर प्लान से अगर कोई इंसान कोई इसके इजाले की, कोई मुसीबत आने से पहले मुसीबत को दूर करने के लिए कुछ तैयारी कर लेता है, तो ऐसी तैयारी करना दुरुस्त है। नंबर 18, गफलत झगड़े का सबब बनती है। यानी गफलत क्या है, भूल क्या है, अक्सर ज्यादा झगड़े का सबब बनता है, और वो भी रिश्तेदारों के अंदर ज्यादा होता है। मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी क्या है, गफलत में पड़े हुए हैं। बीवी कभी शोहर एक काम बोल को गया, वो काम भूल गई, या इसी तरह औरतें क्या है, घर के अंदर चूल्हे पर खाना चढ़ा को सीरियल देखने लग जाती हैं, भूल जाती हैं, खाना पक्को काला होगा सब भी हो जाको रहता। तो इस तरह तो ये गफलत बरतने से क्या होता है, इंसानों के अंदर झगड़े होते हैं। तो इंसान को चाहिए कि गफलत में पड़ने से अपने आप को बचने की कोशिश करनी चाहिए, अपने जानिब से कोशिश करें। अगर फिर भी गफलत होती है तो वो अल्लाह की मर्जी है। तो इसलिए इंसान को गफलत में पड़ने से झगड़े ज्यादा होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान भी होते हैं, माँ बाप के दरमियान भी होते हैं, और इसी तरह भाई बहनों के दरमियान होते हैं, बीवी बच्चों के दरमियान होते हैं। तो इन तमाम क्यों होते हैं ये झगड़े, गफलत में पड़ने की वजह से होते हैं। तो इसलिए इंसान को गफलत में पड़ने से अपने आप को बचाने की जरूरत है। गम मिलने से पहले ही तसल्ली देना, यानी किसी इंसान को, जैसे कि अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी है, कि तसल्ली क्या दी, ये तुम्हारे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आकर उनके भाइयों ने शिकायत किया है, अरे हमारे अब्बू यूसुफ को हमारे साथ भेजो, हमें जाकर खेल लेते हैं, हम लोग खेल लेंगे बोलकर उन्होंने की। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी थी। तो गम अभी नहीं लगा है, अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा नहीं हुए, उससे पहले ही अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी है। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने तसल्ली दी। मूसा अलैहिस्सलाम अब जुदा होते बोलकर मालूम हुआ, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के माँ को तसल्ली दी कि तुम्हारा बेटा कहाँ भी जाता नहीं, तुम्हारा वापस ला को देते बोलकर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है। इसी तरह बदर में भी अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। और तो इसी तरह नंबर 20, जिसका मुकद्दमा कमजोर है वही आवाज बुलंद करता है। यानी अब केस लड़ रहे हैं, इसके तरफ क्या है, उनका गलती करा बोलकर मालूम है, उन्हीं चिलाटा मारता। यानी जैसे कहते हैं चोरी सीना जोरी जिसे कहते हैं, इन गलती कर इन्हें चिलाटा मारना शुरू करता सामने वाले पर, इसकी गलती खुद रख ले को। तो ये भी क्या है, बाज मर्तबा इंसान को नुकसान पहुंचा देता है। नंबर 21, दुनिया में सेहत अफजा मुकाबलों की इजाजत है। यानी दुनिया के अंदर गेम्स के अंदर क्या है, सेहत अफजा, यानी जिससे सेहत होती है इंसान की, तो ऐसे सेहत के मुकाबले करना जायज है। जैसे सहाबा के अंदर थी, सहाबा के दरमियान एक मर्तबा का वाकया है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किसी जंग से या कहीं से सफर से वापस हो रहे थे। तो अंसार में से एक सहाबी थे जो बहुत तेज रफ्तार दौड़ने वाले थे, बहुत स्पीड भागते थे। तो उन्होंने चैलेंज किया कि कौन तो है क्या मेरे मुकाबले में दौड़ने के लिए। तो उस वक्त बहुत मर्तबा उन्होंने चैलेंज किया, तो सलमा बिन अक्वा रदियल्लाहु अन्हु जो मुहाजिरीन में से थे, तो उन्होंने आकर अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की, क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्या मैं इस दौड़ में मुकाबला करूँ? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी मर्जी, दौड़ो। तो उन दोनों ने दौड़ लगाई और उसमें सलमा बिन अक्वा रदियल्लाहु अन्हु जीत गए थे। तो इस तरह मुकाबला जिससे हिम्मत अफजाई होती हो या उसमें सिर्फ सेहत का फायदा होता हो, तो ऐसे मुकाबले करना दुरुस्त है। एक बात तो ये हुई। दूसरा, जिसके अंदर जिसमें बेटिंग होता है, जिसमें दूसरों का नुकसान होता हो, तो ऐसे मुकाबला करना, ऐसा शर्त लगाना दुरुस्त नहीं है। इस्लाम के अंदर बेटिंग के भी कुछ उसूल होते हैं, वो कभी इंशाअल्लाह आइंदा बात आएगी। तो यहाँ पर मसला ये समझ ले कि बेटिंग जिसके अंदर दूसरों का नुकसान होता हो मुकाबले में, तो ऐसे बेटिंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
کافر سے کشتی لڑی تھی اور مقابلہ کیا تھا تو اور ان کو نیچے پچھاڑ دیا، تو اس طرح کے مقابلے کرنا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔